اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، مارکہ حق میں شاندار فتح اور جشن آزادی پر قوم یکجان، شاد آباد رہے پاکستان۔ بھارت کے خلاف شاندار فتح سے جشن آزادی کا لطف دوبالا، ملک بھر میں 78واں جشن آزادی ملی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا، نماز فجر میں ملک کی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈز کی پروقار تقریب، پاک بحریہ کے چاقو چوبند کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالیے۔ لاہور میں مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پنجاب رینجرز کے دستے نے پاکستان آرمی کو چارج دے دیا۔ اے بی این نیوز کی جانب سے پوری قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد۔ اسلام آباد میں پاکستان مونیومنٹ پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ شہباز شریف نے پرچم کشائی کی، قومی ترانہ بجایا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں شہریوں اور اسکول کے بچوں کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعظم کی آمد پر بچوں نے وزیر اعظم کو پھول پیش کیے۔ شہباز شریف نے پاکستان مونیومنٹ پر پھول رکھے، ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا۔ جشن آزادی کے موقع پر سپریم کورٹ سمیت تمام ہائی کورٹس میں پرچم کشائی کی تقاریب۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سمیت سپریم کورٹ کے ججز پرچم کشائی کی تقریب میں شریک ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر ججز تقریب میں شریک ہوئے۔ چیف جسٹس اور دیگر ججز نے پرچم کشائی کے بعد پودے لگائے۔ لاہور، سندھ، پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان نے بھی پرچم کشائی کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یوم آزادی پر تمام اہل پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں کہا کہ آج ہم اپنے بزرگوں اور برِ صغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان عالم اسلام کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ، بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی آزادی کا مظہر بھی ہے۔ مذہبی اقلیتیں آج بھی ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ دہشت گردی کی افریت کو شکست دینے کے لیے ہم نے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا۔ پہلگام سانحے کی پاکستان نے نہ صرف مذمت کی بلکہ شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ آپریشن بنیان مرصوص افواج پاکستان کی بہادری، ولولہ انگیز جذبے کی علامت۔ جشن آزادی اور مارکہ حق کے موقع پر شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں رنگا رنگ تقریبات۔ پریڈ گراؤنڈ میں دفاعی اور ثقافتی نمائش، مسلح افواج کے سٹالز لگ گئے۔ فوجی ساز و سامان اور مختلف ماڈلز نمائش کے لیے موجود۔ ثقافتی پروگرامز، فوجی بینڈز اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ پاک فضائی کے طیاروں کے کرتب کے ساتھ پیرا جمپنگ کے مظاہرے بھی ہوں گے۔ لوک ورثہ کے تحت چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی ثقافت کو اجاگر کیا جائے گا۔ کوہلو میں ایف سی میون بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں یوم آزادی کی تقریب، پرچم کشائی، آرمی چیف کا پیغام سنایا گیا۔ راولا کوٹ، ہجیرہ اور 8 مقام پر کنٹرول لائن ایل او سی کیرن میں یوم آزادی کی تقریبات، میران شاہ میں یوم آزادی اور مارکہ حق کی خوشی میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ گوادر میں یوم آزادی پر کوہ باطل کے پاکستان پوائنٹ پر شاندار آتش بازی۔ ڈیرہ بگٹی میں ایف سی ہیڈ کوارٹر سوئی میں پرچم کشائی کی تقریب۔ بولان، جعفر آباد، ٹھٹھہ، لاڑکانہ، میرپور، ماتھیلو، اگی اور بنو میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح اور یوم آزادی پر جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں خصوصی تقریب، صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، مسلح افواج کے سربراہان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت وفاقی وزراء، دوست ممالک کے سفراء اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ پاک آرمی، پاک بحریہ، فضائیہ کے چاقو چوبند دستوں، پنجاب رینجرز اور ایف سی خیبر پختونخوا کے دستے نے مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کیا۔ جشن آزادی مارکہ حق کے موقع پر JF-17 تھنڈر کا گرجدار فلائی پاسٹ پروقار تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے سلامی دی۔ تینوں مسلح افواج پر مشتمل میوزک بینڈ نے شاندار مارچ پاسٹ کیا۔ ترکی اور آذربائیجان کے مسلح افواج کے دستوں نے بھی مارچ پاسٹ کا مظاہرہ پیش کیا۔ صدر زرداری کی پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا، بھارتی جارحیت پر ہم نے بھرپور قوت سے وطن کا دفاع کیا۔ امن کے خواہاں ہیں مگر دباؤ کے آگے نہیں جھکتے۔ جذبے کو معاشی بحالی اور تکنیکی ترقی کی جانب لگانا ہوگا۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد ہمارے دل کے قریب ہے۔
यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म की तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। कहा कि ये मिसाक़ सिर्फ मईशत की बहाली नहीं बल्कि वसी तर कौमी मफाद की बुनियाद है। एहतजाज का हक़ है मगर जलाओ घिराव का नहीं, तनकीद का हक़ है मगर तौहीन और गाली का नहीं, सियासत का हक़ है मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं। सियासी तकसीम और ज़ाती मफादात से आगे बढ़कर इज्तिमाई सोच अपनाएं। दहशत गर्दी की जंग में पाकिस्तान को $150 अरब से जायद का नुकसान हुआ। नए फितने को किसी सूरत पनपने नहीं देंगे। भारत ने मार्का हक में शिकस्त तस्लीम करते हुए सीज फायर की दरख्वास्त की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली अपनाई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वजारत इत्तलात ने बेहतरीन काम किया। डिजिटल वॉरफेयर में कौम का हौसला बुलंद रखना और आलमी सतह पर पाकिस्तान का बयानिया उजागर करना था। दो कौमी नजरिया हकीकत बनकर उभरा। यौम आज़ादी और मार्का हक हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सच्चाई, इंसाफ और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ से कायम रहती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पैगाम। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि 14 अगस्त कुर्बानी और इत्तेहाद की अजीम अलामत है। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा 14 अगस्त सिर्फ जश्न नहीं तजदीद अहद का दिन है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान क़ायद आज़म की क़यादत और कुर्बानियों का नतीजा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खून, आंसू और शहादतें वो कीमत थीं जो आज़ादी के लिए अदा की गई। आज का पाकिस्तान इन्हीं कुर्बानियों की बुनियाद पर कायम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान हमारी आन बान और शान है। पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा तरक्की, खुशहाली और सालमियत के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि मार्का हक में फतह से जश्न आज़ादी की खुशियाँ दोबाला हो गईं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज ने मार्का हक में भारत के दांत खट्टे किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि जश्न आज़ादी का दिन कश्मीरियों को उम्मीद देता है कि इनकी कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। यौम आज़ादी पर आलमी बरादरी की पाकिस्तानी क़यादत और कौम को मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका इंसदाद दहशत गर्दी और तिजारत पर पाकिस्तान की मसरूफियात को सराहता है। हम इक़्तिसादी ताउन के नए शोबों की तलाश के मुंतज़िर हैं। अहम मादनियात, हाइड्रोकार्बन और कारोबारी शराकतदारी शामिल हैं। इससे अमरीकियों और पाकिस्तानियों के लिए एक खुशहाल मुस्तक़बिल को फ़रोग़ मिलेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट, ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस, जर्मन सफ़ीर इना लेपल, इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर, रूस और आयरलैंड, उज़्बेकिस्तान और दीगर ममालिक के सफारतखान और सुफरा ने तहनीती पैगामात जारी किए। मलिक साद शहीद पुलिस लाइन में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर की रिहाइश का आमद। शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद ताहिर और दीगर अहले खाना से मुलाकात। दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद मेजर रिजवान ताहिर के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि आप शहीद बेटे के बाहिम्मत और बुलंद हौसला वालिदैन हैं। आपका ये हौसला और अज़्म कौम की ताकत है। आपकी अजमत को सलाम। कराची में हवाई फायरिंग के वाक़यात, 3 अफराद जाँ बहक, 67 ज़ख्मी। पुलिस की कार्रवाइयाँ, 86 शरपसंद गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा बरामद। 111 मुकदमात दर्ज। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दिफात लगाई गईं। दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। कसूर के कई इलाकों में सैलाबी पानी खेतों में दाखिल। आइंदा 48 घंटों में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। तलवार पोस्ट पर सैलाब मुतासिरीन के लिए आर्जी रिलीफ कैंप्स कायम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। मुजफ्फराबाद, गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। तरबेला डैम 96% और मंगला 65% भर गया। PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। यूक्रेन तनाज़े पर अमरीकी और रूसी सदूर की अहम मुलाकात कल होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर को अमन मुज़ाकरात के लिए राजी न होने पर संगीन नताइज की धमकी। कहा भारी टैरिफ, सख्त पाबंदियों समेत कुछ भी हो सकता है। और न्यूजीलैंड में रुकने पार्लियामेंट को इस्राएली जंगी जराइम पर आवाज़ उठाना महंगा पड़ गया। ग्रीन पार्टी के रुकन को फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत और इस्राएल पर पाबंदी के मुतालिबे पर ऐवान से निकाल दिया गया।